میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بیان دیا فلور آف دا ہاؤس بہت اچھا ہے اور مناسب بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایسی اس وقت کے کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ کہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس وقت اپنی وزارت چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تبھی 28 لاشیں گر چکی ہیں صرف 3 دن میں، بہت اچھی طرح وزارت چلا چکی ہے. یہ اپنے یقینی طور پر یہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے، میری رائے جو ایز اے شہری آپ کی رائے نہیں. میں نے کہا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کہہ رہی ہیں نا، میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو میں اس کو بھی کہوں گا. تو آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح چلا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین دیکھیں صحیح تو کوئی بھی کبھی کچھ نہیں ہو سکتی، ہر چیز میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. کراچی کو صرف ایک شہر کے طور پر ہم نہ دیکھیں، کراچی کی جب ہم بات کریں تو کراچی کو پاکستان کا ہب محسوس کریں، پاکستان کا دل محسوس کریں، اور پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے، جس مسائل سے دوچار ہے، اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک پیسفل سٹی کے طور پر ہمیشہ رہے گا، جب پورا ملک ڈسٹرب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناسمجھی ہوگی. یقینی طور پر اس شہر کے اندر جہاں ایک طرف ڈرگ مافیا آپریٹ کر رہی ہے، جہاں لینڈ مافیا آپریٹ کر رہی ہے. کس کے اندر سر؟ اب یہ اگر آپ اس طرح سے کہیں کس کے انڈر کسی کے اوپر، یقینی طور پر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کب ہوگی سر؟ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اور ایجنسیز کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ یہاں پر ہر کلنگ کے اندر یہ یقینی طور پر اس مافیا کا پورا ہاتھ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیں، ایک دوسرے کے بیانات کو صرف اس وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے لے کر آئیں کہ فلاں وقت فلاں صاحب نے یہ بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کا مطلب ٹھیک ہے وسیم صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے وزیر جو بھی بولتے ہیں ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہے، پاورز ہی کہیں اور ہے، پاورز ہی کوئی کسی اور کے پاس ہے. تو پھر ایسی ہوم منسٹری کا کیا فائدہ، ایسے CCPO کا کیا فائدہ جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز میں ملیٹنٹ ونگز ہیں جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا بہتر جواب تو ذوالفقار مرزا صاحب یا CCPO صاحب بھی دے سکتے ہیں کہ وہ با اختیار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بے اختیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ با اختیار ہیں، اور بہتر جواب میں سمجھتا ہوں ذوالفقار مرزا صاحب دیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اسی کے یہ اثرات ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، نہ اس سے انکار کر سکتے. لیکن 1990 میں تو بم نہیں پھٹتے تھے، پھر کیوں کراچی میں 300 بوریاں لاشوں میں ملتی تھی؟ دیکھیں 1990 کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ 1990 میں کب 300 بوریاں یہاں لاشیں ملی ہیں. 1990 کا اگر پیریڈ دیکھیں تو وہ کراچی کا پیسفل پیریڈ تھا. 1992 کے بعد آپریشن ایم کے خلاف میں 90s کے ڈیکیڈ کی بات کر رہی ہوں. میں بھائی آپ نے چونکہ 90 کی بات کی تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت آئیڈیل کنڈیشن میں تھا شہر. 92 کے بعد آپریشن ہوا، اس کے بعد یقینی طور پر جس میں ایم کیو کے 15,000 لوگ مار دیے. لیکن سر اب تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا نا، لیکن کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جہاں پہ لاہور محفوظ نہیں ہے، جب پشاور محفوظ نہیں ہے، جب کوئٹہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ شہر جو پاکستان کا دل ہے کیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ بالکل رہ سکتا ہے. اس لیے بتائیے آپ کیسے رہ سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک ویو آتی ہے ٹارگیٹ کلنگ کی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ویو آتی ہے ٹارگیٹ کلنگ کی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کور کمیٹی پہ کور کمیٹی، کور کمیٹی پہ کور کمیٹی، رات 4 بجے تک اجلاس چلتے رہتے ہیں، پھر 3 مہینے سکون کے گزرتے ہیں، پھر آنن فانن شہر میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھیے اور مرتے بھی آپ لوگوں کے پولیٹیکل والنٹیئرز ہی ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں بات دراصل یہی ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ رات بھر اجلاس چلتے ہیں، تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، یہ جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں یہ شہر میں امن لانے کے لیے تو سنسیئر ہیں. یہ آپ اس سے انکار کریں گی؟ بالکل. یہ رات دن جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رات دن اپنے ان کے کارکنان شہید ہو رہے ہیں، وہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ شہر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے روڈ پر آتے ہیں، لوگوں کو امن قائم کرنے کی اپیلیں کرتے ہیں. اس دوران ہمارے لوگ شہید ہو گئے. تو کیا یہ اس چیز کی عکاسی نہیں کر رہا ہے کہ لوگ پھر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو امین خٹک صاحب، آپ وسیم آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ آج جو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا اس کا کیا ریزن تھا؟ جو ممبرز ہیں کور کمیٹی کے وہ پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے اور ANP ہے، اس میں ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ وائی ان دس پرٹیکولر کور کمیٹی؟ دیکھیں پہلے تو میں امین بھائی کی ایک بات جو انہوں نے کہی کہ جس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت کوئی صورتحال ایسی نہیں تھی جو یہ اچانک لہر آ گئی.
तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको कि कराची में जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो उस पर उससे पहले कभी कुछ हो नहीं रहा होता है, अचानक ही एक लहर उठती है और इतने सारे हादसा होते हैं और लोग शहीद होते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए मामला थम जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाकायदा आपको याद होगा कि एक दिन 2009 में पीपल्स पार्टी, MQM और ANP के सारे रहनुमा 9-0 से निकले और उस वक्त जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था शायद कुछ आगे कोई दुश्मन कुव्वतें आ गई हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हमारे को बढ़ने नहीं देना चाहती हैं और हमारा बनारस चौक तक पहुंचने तक इस शहर में ऐसा लग रहा था कि शायद जंग शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजें इस बात की काफी है कि एक थर्ड एलिमेंट जरूर है जो नहीं चाहता कि इस शहर के अंदर अमन कायम हो रहा। एक बात ये कि आज का जो हमने बाइकआउट किया, देखें बात दरअसल ये कि कल MQM की राब्ता कमेटी ने ये बयान दिया था कि इस वक्त जो सूरत हाल इस शहर में हो रही है उसके अंदर ANP और हजारा सूबे की तहरीक चलाने वालों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, आपस में एक दूसरे के दफातर के ऊपर भी अटैच किए गए हैं। ANP के कुछ मकामी रहनुमाओं ने अखबारात में बयान भी दिए हैं और ये FIR भी देखें ANP के ही लोगों ने कटवाई है बाकायदा हजारा कौमी मूवमेंट के लोगों के खिलाफ। तो ये इस बात की काशी थी जिस पर MQM ने इनसे अपील की थी कि खुदारा आप लोग बैठें और बात करें और बातचीत करें। इसलिए हमारे इन टारगेट किलिंग से पहले हुआ ये अभी 2-4 दिनों की ये जो FIR ये बिल्कुल इसी बीच के दौरान की बात, हजारा के लोगों पे कटवाई इन्होंने, ANP के लोगों ने। तो आप भी दो बातें करते हैं वैसे। तो अब ये मैं ये कर लूं, देखिए ये जो आज की जो मीटिंग थी वो कोर कमेटी का इजलास नहीं था, ये कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कराची के अमन और अमान के हवाले से बनाई गई थी और इसमें यह बात थी कि जब कभी भी इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम बैठ के डिस्कस किया करेंगे, जो भी फर्क होगा उसको बुला के उससे बातचीत कर लिया करेंगे। तो हमने जब ये मौक़िफ़ रखा था कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ANP के लोग और हजारा कौमी मूवमेंट के लोग हैं ये बैठ जाएं और इस इशू को एड्रेस कर लें ताकि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो इस मौके से फायदा उठा रही हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और गरीब आवाम मर रहे हैं, इसको रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं बैठ पाए, जिसकी वजह से हमने कहा आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो जब असल फरीक ही मौजूद नहीं है तो आप मुझे बताइए। लेकिन इस मीटिंग के एजेंडे से पहले इनको इन्फॉर्म किया था कि उनको भी बुलाना है। देखिए मैं जब हमारा एक इतने पार्टी का मौक़िफ़ आ गया है, हम अपील कर रहे हैं ANP से, हजारा कौमी मूवमेंट के लोगों से, तो मतलब इसके बाद और क्या रह जाता है। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने कहा उनको बुलाया जाए, जब अगर वही नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि पाकिस्तान के इशू पर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया को मदऊ कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो मसाइल हल नहीं होंगे। तो आपका मौक़िफ़ वाज़ेह है तौर पर यह है कि अभी भी आप ये इस बात पे कायम है कि ये मसला ANP और हजारा वालों का। बिल्कुल, आप देखें ना इसमें आप अखबारात के बयानात हैं, ये कोई MQM नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात हैं, वो ये मकामी इनकी क़यादत कह रही है कि हजारा वाल के लोगों ने इनके दफातर पे हमले कर दिए, वो चौकिंग कर रहे थे, ये सारे सूरत हाल है। इसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात रखने के बजाय हम बैठे ताकि वो अनासिर जो उनकी गाँव में आके शहर का अमन तबाह कर रहे हैं उनको रोका जा सके। हम इनकी जो मैंडेट है उसको तस्लीम करते हैं, लिहाजा इनका भी फर्ज ये कि हजारा के लोग जो आज देखें उनका चैलेंज भी था, लेकिन जो लोग एबटाबाद में शहीद किए गए उनके जख्मों पे मरहम रखने का भी वक्त तो यही था ना, बजाय ये कि हम एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, एक दूसरे को। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, FIR कटा रहे हैं, लड़े, तो उसमें आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं? हम मदाखलत है, हम तो ये कह रहे हैं कि अमन कायम हो जाए। आप भी तो कह रही है कि इस शहर में सबसे बड़ा स्टेक हमारा, ये दोनों लड़ रहे होंगे तो हम खामोश तमाशे बैठे रहेंगे। हम इनको अपना इत्तेहादी मानते हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, हम उसका पार्ट हैं और शहर में सबसे बड़ा स्टेक हमारा है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, हमारे भाइयों की तरह हैं। अगर ये दो भाई किसी बात पे इख्तलाफ रखते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम आगे बढ़ के इनसे कहेंगे भाई आप टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए और मसाइल कीजिए। देखें जैस्मीन, इन्होंने कहा कि हजारा के लोग फला जो है आज हमारे यहाँ आ गए और उन्होंने हमारी हिमायत की कि हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। MQM भी तो इनसे यही कह रही थी, इसी वजह से बाइकआउट किया। ये लोग आज क्यों आए? उस वक्त आए जब MQM ने बाइकआउट किया। ये कह रहे हैं कि हजारा के लोग इनके भाई हैं, भाइयों के साथ ये सुलूक होता है कि सरहद हुकूमत में तो MQM नहीं है। सरहद हुकूमत में एबटाबाद में किन लोगों ने हजारा के लोगों को मारा? आज उनका चैलूम तक एबटाबाद से मारा सर किसी गवर्नमेंट है भाई, जो लोग अपने हक के लिए मुजाहरा कर रहे थे एबटाबाद में हजारा सूबे की तहरीक के लिए, ANP वालों ने मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ANP ने मारा, लेकिन किसके ने मारा? अब ये कहा कि देखिए गवर्नमेंट किसकी वहां पर ANP की है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी भी है। मेरी बात तो सुनिए, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। क्या एक्शन लिया ANP ने? आज अगर चैलूम था, आज इनको जाना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। कराची में सबसे बड़ा जलसा हजारा तहरीक का कराची में हुआ है। इस शहर के अंदर वो जो बाबा हैदर जमान है वो यहाँ नहीं है,
आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या नहीं चल रहा है? बात ये है कि मतलब अभी फसाद की जड़ कराची में कम नहीं थी कि एक और मसला खड़ा किया जा रहा है कराची में? अभी ये एक बात ये कि जब ये कह रहे हैं कि हजारे के लोग इनके भाई हैं, तो क्या इनको बुलाना नहीं चाहिए था? उनके साथ बैठना नहीं चाहिए था? अब ये कह रहे हैं कि भाई आपका फला, भाई हमारा यूसी नाजिम नहीं है। अगर वो किसी ने, हमने किसी की सपोर्ट की है और उसका ताल्लुक हजारा से है, मैं समझता हूं कि आज एमक्यूएम में जितने ज्यादा पख्तून है, एएनपी में शायद इतने ना हो, तो अगर कोई शख्स अपने हकूक की बात कर रहा है कि भाई मैं अपनी, ये हजारे वाल को नहीं, ये हजारे मूवमेंट को नहीं मान देखिए ना, अब ये अगर अब लेकर आ रहे हैं, अब ये लेकर आ रहे हैं हजारे की बात कर रहे हैं कि नहीं अब हमारे साथ शामिल होंगे, तो ये बात नामुनासिब है। जब हम ये बात कह रहे थे कि भाई आप हजारा के लोगों के साथ बैठें, इस इशू को एड्रेस करें, आज उनका चहलुम हो रहा है, आप वहां पर जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रखें। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आपके भाई है, तो आपका अमल क्या बता रहा है? आप उनको मान ही नहीं रहे, आपने तो बुलाया नहीं। जब हमने इसके बाद आपने किया ये सारी चीजें।